So, good morning, my dear students. This is my third class in chemistry. In the last two classes, we have finished some basic points how to write a balanced chemical equation. That is what we have explained in the last two classes. I hope that all of you have written the notes in your chemistry theory note. And you have sent me the assignments. I have corrected the assignments and I have sent the correct answers also. And I hope that those correct answers also should be written in the assignment note. Now, my dear students, we are going to the textual portions. അതായത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Last two classes I have taken or I have used more Malayalam than English. But all of you know that the medium of instruction is English. You have to write the answers only in English. So today onwards, I will tell Malayalam, but I have to use more English than this Malayalam. So, today, we are going to start the first part of this chemistry, basic concept of chemistry, the first part which is in your textbook. That is, matter and its classification. Now, chemistry is the branch of science which deals with the composition, the properties and interaction of matter. That is, once again I tell you, chemistry is the branch of science that deals with the composition, properties and interaction of matter. Composition or a ghadana. Properties ellarikku ഗുണങ്ങൾ. Interaction ഒത്തൊരുമകൾ. അപ്പോൾ അതാണ് matter. അപ്പോൾ what is matter? You must know. Matter and its classification. But what is matter? Can anybody tell what is matter? നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒക്കെ മാറ്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്. What is matter? Matter is anything that has mass and occupies a space. Matter എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മാസ് ഉണ്ടാകണം, അതിന് സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് മാറ്റർ? മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഓക്യുപ്പൈ സ്പേസ്. ഇതിനാണ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now we have to study about the classification of matter. That you just look at the board. Matter is classified into two. One is called physical classification. One is physical classification. And the second is chemical classification. Physical classification is again classified into three. They are solids, liquids and gases. Physically, matter is classified into three. They are solids, liquids and gases. In the 11th standard, you are studying only about gases. The solid state and liquid state, you will study only in the 12th standard. So I am not telling anything about the gaseous state because there is a chapter called states of matter, the gaseous state, you have to study that. Then what about
the chemical classification. Chemically, substances are classified into two. They are pure substance and mixtures. Don't worry about the board because all these are written in the notes, so you can write later. Don't worry, just listen carefully, that's all. So, chemical classification, pure substance and mixtures. Pure substance is again classified into two. They are elements and compound. Elements and compounds. That is, pure substance is again classified as elements and compounds. Mixtures, there are two types. One is called homogeneous. Homogeneous. If you are not seeing properly, don't worry. These are all in the notebook. These are all in the notes that I will send you later. But now just listen. Homogeneous. And the second is called heterogeneous. Heterogeneous. So mixtures are classified as homogeneous and heterogeneous. So this is what is meant by the classification of matter. But matter is classified into two. They are physical classification, chemical classification. Physically, matter is classified into solids, liquids and gases. Chemically, matter is classified as pure substance and mixtures. Pure substance is again classified as elements and compounds. Mixtures classified as homogeneous and heterogeneous. So, this is what is meant by the classification of matter. Now we are going to the chemical classification. In chemical classification, first one is element. What is an element? Element is a pure substance that cannot be decomposed into simpler substances by chemical means. Element is a pure substance that cannot be decomposed into simpler substances by chemical means. You can tell me the example of large number of elements. All of you can say. But I am writing some elements here. Iron, it is an element. Gold, AU, that is the symbol of gold. Then Ag, silver, that is the symbol of silver. Then copper, that is another element. Carbon, another element. Diamond, graphite, all these are elements. They are pure substance that cannot be decomposed into simpler substances. And such substances are known as elements. Then second is compound. What is a compound? Compound also is a pure substance that can be decomposed into similar substances. Compound also is a pure substance and it can be decomposed into similar substances by chemical means. Can you tell me the example of compound? Yes, come on. What is the compound? Water. H2O is a compound. Sodium chloride, NaCl, it is a compound. Carbon dioxide, CO2, it is a compound. So, pure substances are classified as elements and compound. What is an element? What is a compound? Understood? Now, chemical classification second. And the mixtures. What is a mixture? Mixtures are substances which are obtained by
simple mixing of two or more substances. Simple mixing of two or more substances. രണ്ടോ അതിലധികമോ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മിക്സ്ചേഴ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഹോമോജീനിയസ്. എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ? Homogeneous mixture is one which has got the same composition throughout and in which the components are indistinguishable. Components are, ഈ വേർഡ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക, indistinguishable. അതായത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വേർതിരിക്കുക. ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഒന്നുപോലെ തോന്നിക്കും. ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആണ്. അതിൽ മുഴുവനും ഒരേ കോമ്പോസിഷൻ പോലെ തോന്നിക്കും. അതിലുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ. ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഗാഷിയസ് മിക്സ്ചർ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും. ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ്, ഗാഷിയസ് മിക്സ്ചർ, രണ്ട് ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അതെന്താണ്? ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേപോലെ രണ്ട് ലിക്വിഡ് മിക്സ് ചെയ്താൽ അത് ഹോമോജീനിയസ്. പക്ഷെ ലിക്വിഡ്, ചില ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്യില്ല, മിക്സ് ചെയ്യാത്ത ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ്. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, അതിലുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ഹെട്രോജീനിയസ്. എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഈസ് വൺ whose components are distinguishable. That is, homogeneous mixture is one which has not same composition and in which the components are distinguishable. ഇതിലാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള കോമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിന്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത്, ഗ്രെയിൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ലിറ്റിൽ സ്റ്റോൺസ്, അല്ലെ? അരിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളില്ലേ, അത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പോ എന്താണ്? അതിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാൻഡ് ആൻഡ് അയൺ ഫൈലിങ്സ്. മണ്ണില് അയേണിന്റെ തരികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാൻഡും അയൺ ഫൈലിങ്സ് തരികളാണ്. അയേണിന്റെ തരികൾ, ഇരുമ്പിന്റെ തരികൾ. അപ്പൊ സാൻഡും അയൺ ഫൈലിങ്സ് എന്താണ്? ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ്. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എലിമെന്റ്സ്, കോമ്പൗണ്ട്സ്, then mixtures. Mixtures are classified as homogeneous and heterogeneous. Now, here, for the examination also, they are asking, classify the following into elements, compounds, and mixtures. Mixtures means homogeneous and heterogeneous. So, in the note, I have also given a question. Classify the following into elements, compounds, homogeneous and heterogeneous mixture. That you take it as a homework and you have to write or you have to classify them. And once you have classified them, if it is wrong, I will send you the correct answer, and if it is wrong, you can correct it then. I am not giving that question here because there are some 10 or 12 substances. I am not writing it in the board. It is in the note. So you just note down it and find out which of them are element, mixtures and compounds. So this is what is meant by matter and its classification. And in this you have to study about
two more substances. One is called deliquescent. Deliquescent substance കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് അറിയണം നമ്മൾ, കാരണം എൻട്രൻസിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. എന്താണ് ഡെലിക്വിസന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? certain substance when exposed to air, it absorb moisture from the atmosphere and dissolve in it, and such substance are known as deliquescent substance. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന്? ചില സബ്സ്റ്റൻസ് തുറന്നു വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം അബ്സോർബ്, മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറാണ്, വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനങ്ങോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഉപ്പില്ലേ, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. ആ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായി പോവും? അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഉപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനങ്ങോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളമായി പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് ഡെലിക്വിസന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഡെലിക്വിസന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. എന്താണ്? certain substance when exposed to air, it absorbs moisture from the atmosphere and dissolves in it. Such substances are called deliquescent substance. And the example of a deliquescent substance is, so many examples are there. I am writing some. NaCl, then MgCl2, magnesium chloride, K2CO3, potassium carbonate, then zinc chloride, etc. These are all deliquescent substance. ഇത് സാധാരണ ചില സമയം പരീക്ഷ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Which one of the following is a deliquescent substance? You will be given 4 answers. You have to choose the correct answer. പണ്ടൊക്കെ ഇത് ഈവൻ എൻട്രൻസിന് ഒരു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കുന്ന കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, അത്രയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. ഡെലിക്വിസന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് efflorescent. Efflorescent substance. Deliquescent and efflorescent. എന്താണ് efflorescent substance? Certain substance when exposed to air, it loses water and crumble into powdery form. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു? ചില സബ്സ്റ്റൻസ് തുറന്നു വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിലങ്ങോട്ട് ലയിക്കും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ചില സബ്സ്റ്റൻസ് തുറന്നു വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിടും, എന്നിട്ട് പൗഡറി ഫോമിലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിന് എഫ്ലോറസെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വൺസ് അഗൈൻ, efflorescent substance means, what is meant by efflorescent substance? Certain substance when exposed to air loses water and crumble into powdery form, and such substance are known as efflorescent substance. Example, CuSO4 5H2O. You know what is this one? Copper sulfate. Hydrated copper sulfate എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ അതിനൊരു പേരുണ്ട്. That is called blue vitriol. It's called blue vitriol. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം. ബ്ലൂ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ടേം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത്, പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. എന്താ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ? കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. Then another substance, Na2CO3 10H2O. എന്താണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ്? സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. അതിനൊരു പേരുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ SSC പഠിച്ചതാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്ന? വാഷിംഗ് പേർപ്പസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്താ? വാഷിംഗ് സോഡ.
വാഷിംഗ് സോഡ ഈസ് Na2CO310H2O. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എഫ്ലോറസെന്റ് ആണ്. അതായത് ഇതൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് കണ്ടോ, 5 മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 10 മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടോ അതൊരു പൗഡറി ഫോമിലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എഫ്ലോറസെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പം ഈ ഡെലിക്വിസെന്റ് ആൻഡ് എഫ്ലോറസെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് that also you must study. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ, ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ ഇത് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചോളൂ. ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമുല പറഞ്ഞത്? ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്തായിരുന്നു? CuSO4 5H2O. ഇനി ഇതേപോലെ ധാരാളം വിട്രിയോൾസ് ഉണ്ട്. You know what is this white vitriol? White vitriol is ZnSO4 7H2O. അതിന് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്നാണ് പറയുക. ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ green vitriol. Green vitriol is FeSO4 7H2O. ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. അതിന് ഒരു വിട്രിയോൾ കൂടിയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ. You know what is meant by oil of vitriol? It is nothing but H2SO, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോളിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ചില സമയം ഞാൻ നോട്ട് തന്നെ തിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ചില പേരുകളാണ്. ഇപ്പം എന്തായാലും പുതിയൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ, എന്തെന്ന് ഈ വിട്രിയോൾ, വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ, ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ റഫിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Okay, I think all of you have written this. Blue vitriol, white vitriol, green vitriol and oil of vitriol. Oil of vitriol is also known as king of chemicals. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ഇതിലില്ല. എന്താ വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമില്ല, പക്ഷെ ചില ടാബുലർ കോളംസ് ഒക്കെ വരച്ച് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫിസിക്സിലും പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ആ ബേസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 7 ബേസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്, അതിന്റെ SI യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ടാബുലർ കോളം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാല് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ നോട്ട്സ് ഇതേപോലെ വരും. ഇതേപോലെ ബേസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ്. ബേസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടിൽ ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിൽ പറയുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി, ലൈഫ് സേവിങ് മെഡിസിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ മാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. മാസ് എന്താണ്, വെയിറ്റ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം. അപ്പം ഈ ടാബുലർ കോളം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഞാൻ അയക്കും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെലിക്വിസന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എഫ്ലോറസെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ടിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ എന്റെ നോട്ട്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് കുറച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ടു എലിമെന്റ്സ്, കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. ആ ചോദ്യം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം. കാരണം അതെന്താ വെച്ചാൽ
എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡുമിൽ എഴുതും. നിങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റഫ് നോട്ടിൽ അത് എഴുതിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞെല്ലാവർക്കും? അതായത് നോട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും റഫിൽ എഴുതണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് റഫിൽ എടുത്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ റഫിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ ബ്ലൂ വിക്ടോളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എഴുതണ്ട, കാരണം ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് പേരും അത് എന്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് എഴുതണം. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ മാർബിൾ. അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് പെട്രോൾ. ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് പെട്രോൾ എന്തിൽ പെട്ടതാണ്, മാർബിൾ എന്തിൽ പെട്ടതാണ്, അത് എഴുതണം. മാർബിൾ. മൂന്നാമത്തത് ഡയമണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് ഡയമണ്ട് ആണ്. നാലാമത്തത് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സ്മോക്ക്. സ്മോക്ക് എലിമെന്റ് ആണോ, കോമ്പൗണ്ട് ആണോ, മിക്സ്ചർ ആണോ, അത് പറയണം. അതേപോലെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് 916 gold. 916 gold. Then sixth one is brass. Sixth one is brass. Then seventh one is gun powder. Seventh one, gun powder. And the last one is ice. So all of you can write these 8 substances in your rough note. Please write it. So once again, marble, then petrol, then diamond, then smoke, then 916 gold, then brass, then gunpowder and ice. Now you can listen here. What is marble? You know what is the chemical name of marble? Chemical name of marble is calcium carbonate. That means CaCO3. So what is CaCO3? It is a compound. So marble is a compound. Understood? So marble എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? പെട്രോൾ. What is petrol? Petrol is a mixture of hydrocarbons. Petrol is a mixture of hydrocarbons. അപ്പൊ അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ്. പക്ഷേ ഹോമോജീനിയസ് ആണോ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണോ പെട്രോൾ? നിങ്ങൾ സാധാരണ പെട്രോൾ ബങ്ക് പോയാൽ കാണാം നമുക്ക്. എന്താണ് പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഒരൊറ്റ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടല്ലേ തോന്നുന്നത്? ഒറ്റ ലിക്വിഡ് അല്ലേ? അതിൽ ധാരാളം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ട്. ഈ പെട്രോൾ എടുത്ത അതിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? പെട്രോൾ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ്. അത് എഴുതണം. മിക്സ്ചർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. Then third one, diamond ആണ്. What is diamond? Diamond എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ അല്ലേ? എലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ്. ഇപ്പൊ കാർബൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണത്? എലിമെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എലിമെന്റ്. Then smoke. നമുക്ക് അറിയാം പുക. എന്താണ് പുക? പുക എന്താ? സ്മോക്ക്. സ്മോക്ക് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ. അതായത് അതിലെന്താ ഉള്ളത്? കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസും എയറുമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സ്മോക്ക് മേലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തുപോലെ തോന്നുക നമുക്ക്? ഒറ്റൊരിതല്ലേ തോന്നുന്നു? ഒരു യൂണിഫോം ഒരു കോമ്പോസിഷൻ അല്ലേ? വേർതിരിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കാർബൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല.
കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ എയറുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്മോക്ക് എന്തിൽ പെട്ടതാണ്? ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. Then 916 gold, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്നിപ്പോ 916 gold. എന്താ 916 gold? That also is a mixture. Pure gold എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 കാരറ്റ്. അതേസമയത്ത് 22 കാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൽ 22 പാർട്സ് ഗോൾഡും 2 പാർട്ട് കോപ്പറും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല? പ്യുവർ ഗോൾഡ് എന്തുകൊണ്ട്? പെട്ടെന്ന് അത് മുറിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഹാർഡ്നെസ് കൂടണം, ലേശം. അതിനാണ് കോപ്പർ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 24 കാരറ്റും 22 കാരറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ്? 916 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പൊ 916 ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 916 പാർട്ട് ഗോൾഡ്, റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഈസ് കോപ്പർ. അപ്പൊ എന്താണത്? മിക്സ്ചർ അല്ലേ? ഗോൾഡും ഉണ്ട് കോപ്പറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഗോൾഡും കോപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ അല്ലേ? കാരണം വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ കോപ്പറും ഗോൾഡും? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 916 ഓൾസോ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് homogeneous mixture. Then brass എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? alloy ആണ്. കോപ്പറും സിങ്കും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു alloy ആണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രാസ് എടുത്താൽ അതിൽ കോപ്പറും സിങ്കും വേറെ വേറെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതേസമയത്ത് അതൊരു മിക്സ്ചർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കോപ്പറും സിങ്കും ചേർന്നിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും അതെന്തായിട്ട് വരുന്നു? ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. എലോയ്സ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ്. ഇനി ഗൺ പൗഡർ എന്താണെന്ന് അറിയോ? അതും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ, സൾഫർ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്. അത് ഹോമോജീനിയസ് അല്ല. അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാർബൺ ഉണ്ട്, സൾഫർ ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ heterogeneous mixture. ബോർഡില് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, heterogeneous mixture. Then comes the last one, ice. ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ടർ തന്നെയല്ലേ? ഐസ് മീൻസ് H2O, വാട്ടർ ആണ്. അപ്പൊ വാട്ടർ എന്താണ്? കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. സോ ഐസ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട്. So I am finishing the class today here. Now today what all points we have taken? The matter and its classification. Then how will you classify the elements, compounds? How will you classify the substance like elements, compounds and mixtures? Then deliquescent and efflorescent substance. All these points we have discussed now. So the remaining part I will take it in the next class. Thank you very much. Okay.